Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. Right. සුපුරුදු පරිදි මේ තවත් ප්‍රාස්පුතින්ද දවසක දෙකක පමණ කාලයක් සතිය වඩලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවකට මුල පුරන්න හදන අවස්ථාවක්. මේ සුපුරුදු විදිහට අපේ ප්‍රාස්පුතින්ද වැඩසටහනේ ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගන්නවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් සභාවේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න තියෙනවද? එහෙනම් can I request Nadana? I think you have an English question. You can present it now. Well, give me 1 second. Yeah, okay. This has been written by, can you hear me, please? Yes. Okay. Now, this is written by Savana's son. He's 14-year-old. And I was told his name is Ravindu. This is Ravindu's first 2 days of meditation. And he wrote me they sent me two reports. I would read the 2 Sakmanas first and then go to the Paryanka. Sakmana, day 1. I was walking right to left in a continuous pattern in a process of Sakmana. As I was walking, I felt like stepped into a sticky, dried, sugary beverage that has fallen onto the ground about a week ago. As I was thinking about how I am feeling this now, but I was never felt this when I was walking for my whole life. That's all about the day 1, about Sakmana. Then day 2, Sakmana. Today in my Sakmana, I did not have a lot of balance when I was walking. I focused on my ankle, my calf muscle, and my thigh muscles. As I was walking, I felt how my calf muscle gets stiff every time I take a step. That is it about Sakmana. Right. So he says he has been practicing for 2 days. Is that right? Yeah, that's correct. So is this the first 2 days of his practicing life, or has he been practicing in the past? I don't think he was practicing. As I was told, that was the first 2 days of the life. First 2 days in this life. Yeah. Okay. Right. So what I'm not going to comment much about the experiences. The experiences seems to be very impressive because he has been able to take the attention to the walking process. So in the walking process, he has observed many things, and that's a good sign. And what I would say is just to encourage, not just to encourage, and it is an encouragement in itself. He is seeing the details, so keep on seeing these details, and you may see these details, or you may see more details, or you may see some other details, doesn't matter. Keep on walking, and then after a few days or few weeks, we can see the pattern, and then we can discuss a bit more in detail, and hope it is better if he can write what his object is. Now I remember he mentioned left, right. Is it left, right pattern? Or pattern is not, no, the pattern is not given, but it started with, I was walking right to left. Yeah.
So I think what he's saying is he has been observing right and left. Or so if you have observed right foot and the left foot, that is good. But you don't walk from left to right. So I think it's not walking from left to right, it is observation of left to right. So next time, if you can include that, what you actually observe when you walk, then it gives us an anchor point or starting point to discuss further. So anyway, walking seems very impressive. So keep on doing that on a regular basis, ideally according to a timetable. So also if he can write how long he walked overall, and also this sticky things or whatever the tensions that you feel in the muscles, how long it lasts, or how many times you can observe. So if you can give some sort of a quantification as well without counting. So your observation is you will have to observe whatever that is happening as it is. But when you do the quantification, don't change your attention to counting, but give a rough estimate, how many minutes or how many steps or whatever. Right, so can we go to the sitting, please? Yes, Bhante. So that is he wrote it as Bhavanava. It should be the Paryankya. So the first 20 minutes of meditating, everything was hurting in my body because I cannot move. Then all my thoughts came and I was not concentrating at all. And then I realized I was not meditating. It was sitting in one place and thinking about my first part of the day, the first back of the earlier of my day and my others. Right, That is, okay. Right, even here, you will have to write what your anchor point is, what your main objective when you sit and practice. What are you trying to bring your attention to? It is not compulsory to keep your attention in that, but that is where you start. So that may be important so that we know this is the bus station or bus stand or railway station from where we take the train or the bus or whatever vehicle we want to take to take the journey. So therefore that point is important. So it is roughly given in walking, and in sitting it seems missing. So if you can include that, it would be great. And the other thing that came to my mind and vanished was the other thing is you you will have to be very clear of what you do. Although your practice is good and both sitting and walking observations are good, we will have to be at the same time clear what we do. And appears to me that your objective of meditating or practicing is to gain concentration. So that is why you say you did not have any focus or you did not have any concentration and you did not feel meditating. So that is because you could not bring your attention to whatever that you want to bring the attention to. That is not what we do. What we do is try to maintain awareness. And awareness means mindfulness. Another term for it is mindfulness. And in mindfulness, what we do is we become aware of whatever is happening. So in your sitting, although you have not mentioned your anchor point or where you start, you very clearly mentioned the whole body was paining, right? And you were stuck and you could not move, right? So
and also then some down the line you say you were having thoughts and you were sitting and you very clearly knew what thoughts were coming. It is the thoughts of the last part of the day or whatever. You very clearly knew what thoughts were coming. So all these things suggest that you have been attentive very well of what is going on. That is exactly what we practice. What we practice is awareness, and you have been aware. So it is possibly you may wanted to have your attention to the breath or something else. That is not there, but something else is there. But you knew of that. So that knowing, that awareness is what we practice. So don't worry about not being focused, not being attentive of what you want, but you have been attentive, you have been focused, you have been concentrating on whatever that came. That is much smarter than selecting a point and have your attention there. Because whatever when we live in when you live our lives will not be just one thing. It will be multivarious, multifacets. So if you can be attentive whenever the objective is changing, you're going to be very smart. So that those signs are there. So make those few adjustments I mentioned and change the attitude towards meditation or the practice and take it as awareness, take it as mindfulness and not concentration. Then we can go a long way. Don't know whether he is having any questions. There is another report on the Bhavana, and day two. Today, when I was meditating, my spinal cord was hurting a lot. When I was focused on my breathing, I mainly felt it on my chest, but for a less than a split of a second, I forgot the pain. I forgot the pain. I did not think about anything. My mind was just blank and I did not hear anything. It was like I never existed, but he has crossed that sentence. However, I thought it's important, so I read it as well. The cross sentence is, it was like I never existed. Yeah, okay. No, yeah, that's also a very good experience. Even here, of course, you slightly mentioned that you are focusing on the breath, but I need very clearly and very firmly to tell where you start. Then you are very clear what you are starting with. That is very important. And the other thing is, even in the first report and in the second report, you are talking about the pain. And in the second report, you mentioned that you have been able to go through the pain. So even here, what it clearly says is, no matter what, you continue your mindfulness. So even you disappear, even if you feel that you disappear, you may disappear. The feeling that you disappeared or the fact, the knowledge that you have disappeared can be maintained. It's like if you have been listening to the gong that we just rang, and when the gong goes, the bell goes, you can hear it. And after sometimes it stops, but still you can keep your ear activated to hear. Now, no sound. So similarly, you start with the observation of you or your pain or your breath or whatever. And after some time, when you keep on observing, you may not feel that you are there, but still awareness can be maintained. So if it is possible, just keep on going and let it happen. You maintain the awareness and see what happens after that. So good. So next time, just include sort of quantifications as well, and overall how long you practice.
we will be able to join hands in hand and then go further. Thank you. My Swaminatha, thank you. Everyone, Saranai. Right. And there was another question here. Right. And you can give the phone to her and she will be able to present the question. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අපේ ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණක කියන දෙයක් තමා සත් ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? ක්වෙස්චන් එක ඇහෙනවද? Ahna. Thank you. ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණකදී මම අහලා තියෙනවා අපි අපිට සතිය වඩනවා කියන එක විවේක නිස්ෘතව කරන්න ඕන. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වේ අපි පරයන්කේදී හරි සතිය වඩලා හොඳට සතිය තියෙන වෙලාවට ඊට පස්සේ ඒක නැගිටලා අපි ඉවර වෙලා යනකොට ඊට පස්සේ වෙනත් වැඩකට යනකොට ඒක ටික ටික ගිලිහිලා යන විදිහ බලන්න කියලා හරියට උදාහරණයකට කිව්වේ දෝතට වැලි අහුරක් ගත්තාම ඒක ඇඟිලි අතරින් ගලාගෙන යනවා වගේ සතිය වැඩපු සතිය නැති වෙලා යන එක බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කිව්වා. ඒක මට තව දුරටත් පැහැදිලි කරගන්න කැමතියි. මගේ තියෙන අත්දැකීම් විදිහට මම සතිය කියන්නේ ඕනෑම අරමුණක් ඒක දැනගෙන ඉන්නවා කියන එක ඕනෑම තැනක දන්නවා. නමුත් මට දැනෙනවා හැම වෙලේම දන්නවා නෑ ඒ වගේ එහෙම එකක තමා යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සතිය තියෙනවා ආය පොඩ්ඩ වෙලාවකට නැතුව යනවා ආයෙත් එනවා. අන්න එහෙම එකක් තමයි මගේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මම කියන්න කැමතියි. හොඳයි. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා නැවතවරක්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරන එකේ විවේක නිශ්චිතං විරාග නිශ්චිතං පටිනිස්සග්ගානෝ කියන එකද ප්‍රශ්නේ? එහෙම නැත්නම් සතිය ගිලිහෙන එකද ප්‍රශ්නේ? මට දැනගන්න ඕන ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ඒක ගලාගෙන යන දෙයක් විදිහට සතිය ගිලිහෙලා යන එක හිමින් වැක්කිරලා වගේ. එහෙම නෙවෙයි මට දැනෙන්නේ ඒක නොදැනුවත්වම යනවා සඩන්ලි එනවා. එහෙම එකක් ඒක දැනගන්න. හොඳයි. දැන් ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ඒක ගලාගෙන යනවා, බේරිලා යනවා නිකන් තෙල් ටිකක් බේරෙනවා වගේ. වැලි ටිකට වැඩි තෙල් ටිකක් ගත්තොත් ඊට වැඩි පැහැදිලිව ඒක බේරෙනවා. සමාවෙන්න ඕනේ ඔය ධම්මජීව හාමුදුරන්ගේ මාරින් දෙපා ඊට වැඩි පැහැදිලිව බේරෙනවා. උඹ මට උගන්වන්න හදනවා කියලා අහලා මේ මොනවාද මේ එතන අපි පර්යංක ඉඳලා හරි සක්මනක ඉඳලා හරි වෙන වැඩකට යද්දී අර ඒ කර හිටපු සතිය නැති වෙනවනේ. ඒ නැති වෙද්දී අපි ඒ සතිය හිමීට වෙන එකකට මාරු වෙනවා. වෙන එකට යනවා. සතිය නැත්තටම නැතුව යනවා නෙමෙයි. ඒ සතිය කෙමෙන් අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා අනිත් වැඩේට යනවා. ඒකට ඒක තමයි අතට ගත්ත තෙල් ටිකක් ඉදීට ඇඟිලි අස්සෙන් බේරෙනවා වගේ. අර හොඳට අල්ලගෙන හිටපු අතේ තියන් හිටපු තෙල් ටික ඉරිලා යනවා. එතකොට ඒක දැනෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ, ඒක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ හිත කොච්චර නිශ්චලද කියන එක පදනම් කරගෙන. කොච්චර විවේක නිශ්චිතව අපි ඉන්නවද කියන එක පදනම් කරගෙන.
විරාගව ඉන්නවාද කියන එක පදනම් කරගෙන කොච්චර අතාරින්න බලාගෙන ඉන්නවාද කියන පටිච්චසමුප්පාද කියලා කියන්නේ මම හිතන විදිහට මට මතක විදිහට. එහෙම මානසිකත්වයක් කියද්දි තමයි නූලක් දිගේ ඇඟිල්ල ඇදගෙන යනවා වගේ අපිට ඔක තේරෙන්නේ. ඔය දැන් කියපු විදිහ මට වෙනවා කියලා කියපු විදිහ තමයි අපි ඕකට එන්න හදන විදිහ. අපේ හිත සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්ද තමයි එක තැනක ඉන්නවා අනිත් තැනට ගෙම්බා වගේ පනිනවා. එතකොට අපි සතිමත් වෙන්නේ කොහොමද? ගෙම්බි විදිහට. තෙල් ටිකක් බේරෙනවා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම වෙලා අපි පණින දුර අඩු වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා යාරයක් පැන්නා නම් ඊට පස්සේ රියනක් වෙනවා. කියන්නේ මේ උදාහරණයක් ඇටියට මම කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක අඩිය වෙනවා. ඒක අඩි භාගෙ වෙනවා. එහෙම වෙලා අපේ මේ සතිමත් වෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙනවා දෙයකට. ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වුණාම අර නිකන් අතේ තෙල් බේරෙනවා වගේ නිතරම සතිය තියෙනවා එක වෙලාවක හොඳට අනිත් හිමීට දිය වෙලා යනවා මේක ඇති වෙනවා අර කර්ව්ස් යන්නේ මෙහෙම ඒ වගේ සතිය ඇති වෙනව නැති වෙනව නිතරම අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා ඒක පේන්නේ අපි කොච්චර විවේකද කොච්චර රාගයෙන් අයින් වෙලා ඉන්නවද කොච්චර දේවල් අතාරින්න කැමතිද කියන එක පදනම් කරගෙන ඉතින් ඒක තමයි තමන්ගේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීමයි හාමුදුරු කියන එක අතරයි මට පේන්න තියෙන සංසන්දනය. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඒකේ? එහෙමයි මට ඒක තවත් පොඩක් පැටළුණා. ඒක එක විදිහකට ගත්තොත් දැන් ඔබ වහන්සේ කියපු විදිහට දැන් මෙහෙම තිබිච්ච සතියක් යම් ගානක හොඳ මට්ටමක තිබුණ එක ඒක ටික ටික අඩු වෙනවනේ ඒක දැනෙනවා අපි දැන් ඔන්න ඉස්සෙල්ලා හිටපු ප්‍රමාණය නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ ඒක අඩු වේගන යන එකද ඒකට කියන්නේ ඒකේ මොකද්ද ඒක තියෙන්නේ සතිය අපි ඒ කියන්නේ අපි හරියට එක සමාධියක ඉන්නවා වගේ කියමු. ඒ වගේ තිබුණ ඒ සමාධිය කැඩිලා දැන් ඒක තව පල්ලෙහා මට්ටමකට එනවා කියන එකද. ඒක එන්නේ ඒක එනවා අපිට දැනෙනවානේ දන්නවනේ. වචනේ එනකන් තමයි හිතේ නැද්ද? ඔය සමාධිය කැඩෙන කතාව හිතේ තියාගෙන තමයි කතා කරන්නේ. හාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ සමාධිය නෙවෙයි සතිය. අපේ හිත හොරෙන් කන්නේ අල්ලපු ගෙදර ගෑණිය. අපේ හිත මේ අපි කොච්චර සතිය කසාද බැඳලා හිටියත් හිතට ඕන සමාධියක ජීවත්. හිත ඉන්න සමාධියේ. ඔය සමාධිය නැති වෙන එක තමයි කතා කරන්නේ. සමාධියෙන් තෙල් බේරනවා වගේ නැති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකත් හදාගන්න පුළුවන් තෙල් බේරනවා වගේ සතිය තියෙනවා. අර පොඩි දරුවා ලියලා තිබුණ එකයි. එයා මොකද දන්නේ එයා ඔහේ තියෙන දෙයට වෙන්දරලා බලන් ඉන්නවා. ඒකට මොක වුණත් එයා දන්නවා. එතකොට මේ එයාගේ සතියේ තෙල් ටික බේරනවා වගේ යනවා. අපි සමාධිය ඉස්සර කරගන්නවා. අර ආතල්ලක මේකෙත් බලන්න හදනවා. ඒක නැතුව ගියාම අංජබජා. එතකොට ඔබ හිතේ ට්‍රික් එක. හිත ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා අහන බණ මේ සමාධියට රිලේට් කරනවා. එතකොට පැටලෙනවා තමයි. ප්‍රශ්න උත්තරේ හම්බුණාද දන්නේ? හිතේ එළියට පැන්නද ඌසා? තව පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. සමහන් සරණ. හොඳයි. වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මෙහෙන් කාන්තිනවන කතා කරන්නේ වනේ. කාන්තිනවන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ කියන්නකෝ. උතවක දෙන්නම් මම. හරි.
ඉතින් මෙහෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. පුළුවන් Zoom එකේ මහත්ම මහත්මීන්ටත් මොන හරි තියෙනවා නම් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන කවුරු ඉන්නවද නැහැ. හොඳයි. හොඳයි. ප්‍රශ්න නැත්තම් කඩේ වැහුවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ තරංගන. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. ඇහෙන්නේ තරංගනේ. භාවනාවට සතිමත් වෙනකොට වම්පස සම්මුද ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා. ඇහෙන්නේ අනිත් අයට ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. තරංගනේ ඇහෙන්නේ මොකක් හරි ඔඩියෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ කියන්නේ මේක. දැන් නේද? මොකද ඇහුන්නේ? ඔය සිග්නල් අඩු දන්නේ. ඒක නම් කවදාද? දැන් තාම නෑනේ. දැන් ඇහෙනවා. හරි. දැන් ඇහුණා. මේ වම් පැත්ත මේ භාවනාවට සතිමත් වෙනකොට වම් පැත්තේ කම්මල මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න. මේ සක්මන් භාවනාවට සතිමත් වෙනකොට වම් පැත්තේ කම්මුලේ ලොකු වෙනසක් වගේ දැනෙනවා. වම් කනට එළියෙන් ඇතුළට හුලං ගහනවා වගේ දැනෙනවා. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මට පොඩ්ඩක් හුලං ගහනවා වගේ දැනෙනවා. දකුණු කකුල උස්සගෙන යන්න බැරි ගන්නට බර වෙනවා. ඒ වෙලාවේ දකුණු දන හිසට ලොකු බරක් ගෙනියන්න බැරි නිසා රිදෙනවා. ඇදගෙන තමයි යන්නේ. සමහර දවසට බෙල්ල උරහිස ක්‍රමයෙන් බර වෙනවා. ඇඟේ බර උස්සගෙන යන්න බැරි ගානයි. අත් දෙකද බරයි කැඩෙන්න හදනවා වගේ වෙනවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ එක එක දවස් විස්තර කියන්නේ ඊට සමහර දවසට යටිතොල පාලනයක් නැතුව දිගටම හෙල වෙනවා. යටිතොල ඇදිලා වගේ තැනෝ. ඊට අමතරව යටතොල පාලනයක් නැතුව දිගටම හෙල වෙනවා. යටි මොකද මට තේරුන්නේ නැහැ. තොල් දෙකේ යටතොල. රයිට් ඕකේ. හොඳයි. ඊපස්සේ පාලනයක් නැතුව ඇවිදින එක තමයි මේ කෙරෙන්නේ. ඒක මගේ පාලනයෙන් තොරව වගේ විසිවි වගේ ඇවිදිනවා. අනිත් භාවනාව කියන්නද? නෑ එපා. මේ ඒකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවද? තව කියන්නේ නැතුව මගේ ඇරිච්චා එහෙම නැත්නම් සුදුසු නෑ කියලා අතාරපුවා ඔය ඔක්කොම ලියපු ටික කිව්වද? එහෙමයි සමහර. එහෙමයි. හොඳයි. මේ නදනට මොන හරි එකතු කරන්න තියෙනවද ඒක? අර කියන්න එපා. හරි. හොඳයි. එහෙනම් කියන්න බලන්න මේ පරයන්කය. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පරයන්ක භාවනාවේදී මේ ක්‍රමයෙන් ශරීරයේ සැහැල් භාවනාවට සතිමත් වුණාන් පස්සේ ක්‍රමයෙන් සැහැල් බවට පත් වෙලා මේ හිස ඇතුලේ තමයි දැනීමක් ඇති වෙන්නේ. ඒක හිස් කබල ඇතුලෙන් මම එහාට මෙහාට යනවා. මමද දන්නේ මේ මට දැනීමද දන්නේ නැහැ. මම එහාට මෙහාට හිස් කබල ඇතුලෙම ඒ වෙලාව ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම ඇවිද වගේ ඉන්නවා. ඒ ඇතුලේ හිස් අවකාශයක් නැහැ. පිරීලා තියෙන හිස් කබල. පුළුවන් තරම් හිස් කබල ඇතුලේ උඩටම වෙලා ඉන්න බලන්න. ඒ වෙලාවට
ඒ සමහර දවසට සමහර දවසට ඇස් මට්ටමේ නැවතිලා එහෙමත් තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර දිනවලට දැනීම තියෙන්නේ ඔළුව ඇතුලේ ඇස් මට්ටමේ ඉන්නේ. ඒ වෙලාවට ඇස් දෙකට ඇතුලෙන් එළියට බලපෑමක් කරනවා. සමහර දිනවලට ශරීරයේ මේ කන්දක් නගිනවා වගේ මේ නැගගෙන යනවා. කන්දක් නැහැ. හැබැයි උඩට ඇදිලා යන්නත් නෙවෙයි. උඩට ඇදිලා යන්නේ නැහැ. හැබැයි නැගගෙන යනවා. මගේ හිතක් කියනවා තව දුරට නගින්න කියලා. මට නැග්ග තරම මදි කියලා හිතෙනවා. මට හිතෙනවා පල්ලෙහා ඉඳන් තව නැග්ගනම් මට තව ටිකක් නැග ගන්න පුළුවන් කියලා මට ඒ වෙලේට හිතෙන ඒවාය. ඊළඟට යම් මට්ටමකට ගිහිල්ලා මම නැවතිලා එහාට මෙහාට ඉන්නවා. එහාට මෙහාට වෙවි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් හේතු ආකාරයකට උඩට නැග්ගා. කොහොම හරි මට තව උඩට යන්න උනන්දුව තිබුණා. හැබැයි මම ඒ පුළුවන් උපරිමයේ උඩට නැග්ගා. මට ඔළුවේ කිස් කබලේ තේලේ මොකද කූවි කනවා වගේ දැනිලා මම ඒක එතනින් නවත්ත ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හැම වෙලෙම මේ පරයන්ක භාවනාවේදී මේ බොහොම සියුම් වෙලා ඒ හිස් කබල ඇතුලේ තමයි මං ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මට තේරෙන විදිහට මං ඉන්නවද දැනීම තියෙනවද කියන එක මට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ ඒ ගැන. ඊටාම සියුම් වෙවි වගේ ඉන්නවා ඇතුලේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එච්චරද? එච්චරයි. නංගිගෙන් අහන්න තා මොනවාරි තියෙනවද කියලා? හොඳයි. මේ එක දෙයක් තමයි අත්දැකීම් මීට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරලා තියෙන ඉඳ අත්දැකීම් වල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ ඉදිරිපත් කිරීමේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. විශේෂයෙන් සක්මනේ කකුල ගැන කතා කරන්නේ ඔළුව ගැන කතා කරලා කම්බල ගැන කතා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඒවා ගැන කතා කරුවට කමන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ සක්මනේ විදිහ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහක සක්මනක් මට තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට අහගෙන ඉද්දි අපිට තේරෙනවා සක්මන මොන ආකාරයකට සිද්ධ වෙනවද ඒ හින්දා ශරීරයේ අනිත් කොටස් වල මොන වගේ බලපෑමක් එනවද කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කමටහන් සුද්ධ කරලා තියෙන නිසා ඉතින් අච්චාරුව හදලා තිබුණාට එහෙට මෙහෙට කරලා ඉතින් අන්නන්සේ ගෑලි වෙන් කරලා කෙසෙල් ගෑලි වෙන් කරලා ඇපල් ගෑලි වෙන් කරලා ඉතින් මම අරගත්තාම ඔය සක්මනේ පර්යංකේ එකම ආකාරයට වැඩි සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් පර්යංකේදී මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔය ඔළුව ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ඇස් ළඟ එහෙම නැත්නම් ඇස් මට්ටමේ එහෙම නැත්නම් ඔය කේතුකාර කතාවේදී බයක් දැනෙනවද කියන එක. ස්වාමීන් වහන්සේ උමනාව තියෙන තව උඩ යන්න. හරි. එතකොට ඒ උඩට යන්න තියෙන උමනාව නිසා මොන හරි දෙයක් කරනවා. නෑ එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට සිටිවිල්ල තමයි මට තව ටිකක් උඩ යන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම ඒ වෙලාවට හිතුණා එහෙම. ඉතින් මට හිතුණා මේක තව ටිකක් යටින් පටන් ගත්තා නම් උඩට යන්න තිබුණා. ඉතින් එහෙම බැරි බවත් ඒ වෙලාවට නම් හිතුන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ ඉතින් හිතනවා මේ වෙලාවට හිතන විදිය නේද? නැතුව මේ අනිවාර්ය බයක් නම් දැනෙන්නේ. එතකොට මම අහුවොත් එහෙම උඩට යන්න හිතෙන්නේ එහෙම නැත්නම් තව ටිකක් කරන්න හිතෙන්නේ ඇයි කියලා මොකද්ද දෙන උත්තරේ? හිත කිසි දෙයකට ඉතින් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැතුව ඇතිනේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඇහෙන්නේ. ආය සිග්නල් අප්සෙට් ගිය තරම් නෙමෙයි. හරි. කමන්නේ කෙසේ වෙතත් මේ තව දෙයක් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ ඔය තත්ත්වයට ආවට පස්සේ අපි පුළුවන් තරම් වෙන සංසිද්ධියට වෙන්න ඇරලා
ඉන්ඩ ඕන බොහොම මෛත්‍රී සහගත සිතකේ බොහොම සිනාමුසු සහගත සිතකේ මොකද උතන්ට ගියාට පස්සේ ඒකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා නම් අපි ඒක තියාගන්න උත්සාහ කරනවා අපි දන්නේම නැතුව අපේ හිත උත්සුක වෙනවා ඒකේ එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි ඉක්මනින් කරන්න ඕන කියලා කලබල වෙනවා ඒකට ඒ වගේ දේවල් වුණාම ගලාගෙන යන්නේ ඔය ගලාගෙන යන විදිහට ඉඩ හම්බෙන්නේ වෙන චෛතසිකයක් ඇවිල්ලා වෙන හිතවිල්ලක් ඇවිල්ලා වෙන ප්‍රපංචයක් ඇවිල්ලා ඒ සංසිද්ධිය බාධා කරනවා. ඒ හින්දා මේ වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා අපි සතුටු සිතින් ඉන්න. මෛත්‍රී සිතින් ඉන්න ඕන. ඉතින් උතන ඔය 10ක් දරනවා කියන එකේ යට හැංගිච්ච කතාවක් තියෙනවා මේකේ පොඩි අතල් එකක් ගන්නවා කියලා. ඒ ආතල් එකක් ගන්න එක සමහර වෙලාවට මේ පොඩක් තියනවා මේ ඇහෙන්නේ පුතා මෙහෙරි සිග්නල් එකද යොක් කරන්න පුතා හරි මේ එහෙම ඒ වගේ හිතුවිලි එන්න පුළුවන් ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ පුළුවන් තරම් ඒවැද්දී ඒව ගැන දැනුවත් වෙන්න. මොකද ඒ වෙලාවට එන හිතුවිලි හුඟක් ප්‍රබල හිතුවිලි නෙමෙයි. ඒවා ඊට වැඩිය සතියේ ඉස්සරහට ගිහින් ඒ කෙලෙස් ගෙවෙන ධාරාව කෙලෙස් ගෙවෙන වේගය වැඩි වෙලා තියෙන වෙලාවක. ඒ හින්දා ඒ එන හිතුවිලි වලට පොරනදා හිටියොත් ඒ ආසාවට හරි ඒ ආස්වාදයට හරි එහෙම නැත්නම් ඉක්මන් කරන්න යන එකට හරි එතකොට අර ධාරාව හැමම යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ධාරාව පොඩ්ඩක් කැඩෙනවා. ඒන නැද දින ආසාව හරි උද්දච්චය කියන්නේ මේක ඉක්මන් කරන්න දීම නිසා වගේ දේවල් වලින් ඒ ධාරාව කැඩෙනවා. මේක නොකඩ වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා hina වෙලා බලන්න ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක මම නැවත වරක් කියනවා මම මේක හදාම කියනවා. අපි මම ඔය කොච්චර දේශනා කරුවත් මේක ඒ උතන්ට ආවට පස්සේ ඒ පුද්ගලයාට උට වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන චරිත ලක්ෂණ වල අනුව චරිත ලක්ෂණ වල හැටියට කර්ම ගෙවෙන හැටියට අපිට තක්කු මුක්කු වුණා ඔක කියලා වෙන්නේ නැහැ ඒ හින්දා උතනදී කරන්න තියෙන එකම එක දෙයයි හම්බෙන හැම වෙලාවෙම සතිය හැම වෙලාවෙම භාවනා කරන්න එතකොට මේ කරුණු කාරණා පෙළ ගැහිලා වෙන්න තියෙන දේ සිද්ධ වෙයි වැඩේ හොඳට යනවා කියන එකට සන්තෝෂෙන් ඉන්න කියලා මම නවත්තනවා. ත්‍රිවංශ සරණයි. සන්නහසුනේ. තව පොඩ්ඩක් ත්‍රිවංශ සරණයි. තව පොඩ්ඩක් කියන්න තියෙනවා මේ ඇහෙනවද දන්නේ ඒක. දැන් ඇහෙනවා. මගේ මං හිතන්නේ සිග්නල් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. මේ ඇහෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඇහෙනවා. දැන් අර මේ සමහර දවස්වලට මේ ඔළුවේ ඇතුළත පිටත උඩ ඉඳන් යටට බම්ප් වෙලා වගේ දැනෙලා නිකන් අර බෝලයක් බම්ප් වෙනවා වගේ වෙලා වලලු වගේ පහළට යනවා. ඔළුවට මූණට ලොකු රසයකුත් දැනෙනවා. ඔළුව ඇතුලේ ගැස්මකුත් දැනිලා ක්‍රමයෙන් ශරීරය සැහැල්ලු වෙනවානේ. ඊට පස්සේ දිගටම ශරීරය නොදැනී යනවා. ආයෙත් අයින් ආයෙත් එනවා යනවා වගේ වෙලා එනවා. එතකොට මේ සමහරවිට සතියින් හිටියත් කොහට නොදැනෙන තැනකට යනවා. ඒ නොදැනෙන තැනට යන එක ගිහින් ආවම තමයි නොදැනට තැනකට ගිහිල්ලා කියලා තේරෙන්නේ. එකම එක දවසක් මේ නොදැනෙන තැනට යන පාර තේරුණා එකපාරට ඇදිලා වගේ ගියා එතනට. එච්චරයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. හොඳයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නොදැනෙන තැනට ඇදිලා යනවා කියලා කියන්නේ ඔය දැන් කියන කතාවක් කියනවනේ. ඔය වලලු වගේ කීතු ආකාරයට තමන්ගේ ඇඟේ ඉස්තිලා උඩට යනවා වගේ නැග යනවා වගේ දැනෙනවා කියලා. ඒක වෙන්නේ ඔය නොදැනෙන තැන හරහා. ඒ නොදැනෙන තැන අපිට ඒක හරහා යද්දී සමහර අයට අහු වෙනවා සමහර අයට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගිහින් අපි ඔක කරන වාර ගන්න වැඩි වෙන්න තමයි නොදැනෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ නොදැනෙන තැන හරහා යනවා කියලා
දැනෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කියද්දි කිව්වේ මේ අපිට කොච්චර තක්කු මුක්කු වුණත් මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙලස් ගෙවෙන්න ඕනේ. කෙලස් ගෙවෙන ආකාරයක් තියෙනවා ඒ පුද්ගලයන්ගේ පුද්ගලයන්ට වෙනස් වෙන විදිහට. ඒ හින්දා මේක කරන්න වෙන්නේ ඉඩ ලැබෙන හැම අවස්ථාවෙම භාවනා කරන්න. මේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා රොම්මයිරි කියලා පැත්තකටලා mind your own business කියලා වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්න. මේ සතුටු සිතින් මෛත්‍රියෙන් එතකොට මේ පොඩ අපි කරුණු සම්පාදනය කරනවා ඉදිරියට යන්න. හොඳයි යන විදිය හොම්මම කරන්න. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි වෙන කවුද? එහෙමනම් කාටවත් කියන්න කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. විනාඩි 10ක් 15ක් තියෙනවා කාට හරි අවශ්‍ය නම් මොන හරි කතා කරන්න නැත්නම් නැහැ කියලා කිසිම අමනාපයක් නැහැ. දීපිකත් ඇහෙනවා හොරයි. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ හරි දැන් ඇහෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙලාව තියෙන හන්ද කවුරුත් අහන්න නැති හින්දා අහන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ කොරෝනා උවදුරක් තියෙනවා. දැන් මට දැනගන්න ඕන හදිසියවත් මේ දැන් එහෙම කොරෝනා හැදිලා හරි වෙන heart attack එකක් හැදිලා හරි කොහොම හරි දැන් මේ මැරෙන්නේ යන්නේ කියලා දැනගත්තොත් සිහි කල්පනාව තිබුණොත් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඔව් සිහි කල්පනාව තිබුණොත් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා අහන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සිහිය නැත්තම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔව්. දැන් අනිවාර්යෙන් සතිය වඩන කෙනෙකුට බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ සතිය ඉස්සරහට එනවා කියලා. මට මතක නැහැ මොකක්ද සූත්‍රය කියලා. සෝතානුදත සූත්‍රය මම හිතන්නේ මට මතක විදියට. සෝතානුදත සූත්‍රයේ සතිය ඉස්සරහට එනවා සතියට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා උදව් කරනවා කියලා. ඒක බලන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ තමයි දැන් අපිට හදිස්සියේ මොන හරි වෙනවනේ. හදිස්සියේ මොන හරි පිටුම් කවුරුයි කොහේ හරි යද්දි කකුලක ගලක් හැප්පෙනවා. ගලක් හැප්පුණා නම් ඉතින් අම්මා මෝ නැතුව තරහ යනවා. තරහ ගියාම මට තරහ ගියා කියලා එකපාරටම දැනගන්න. අපිට තරහ ගියා ඒ වුණාට සතිය ඇවිල්ලා කියන අපිට තරහ ගියා කියලා. කියන්නේ අපිට යම් කරදරයක් වෙච්ච වෙලාවක සතිය ඇවිල්ලා කියනවා දැන් ඔබ කරදරේ ඇట్లా ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් සාමාන්‍ය ජීවිතේ සිද්ධ වෙනවා කියලා බලන්න. ඔළුව කැක්කමක් ආපුවම ඒ ඔළුව කැක්කමට කියන තැනට අපේ හිත ගන්නවාද කියලා බලන්න. දැන් විශේෂයෙන් මට මතකයි ගිය සැරේදී කොයි ඉමාෂානේ දෙයාගෙන කිව්වා කොරෝනා හැදිලා ඉන්න කාලේ මේ හොඳට භාවනා කරනවා කියලා මේ කාලේ තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ කියන්නේ උණෙන් බිරිසාව කැස්ස වගේ තියෙන ලෙඩක් නේ. එතකොට මේ ඇඟේ තියෙන දැනීම් අපිට වෙනස්. ඒ වෙනස් දැනීම් වලට අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් හිත තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් එහෙම හිත තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන දෙයට මැරෙන එකක් මේ මොහොතේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මැරෙන එකටත් අපිට සතියෙන් මුණ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මැරෙන්න යද්දි මැරෙන වෙලාවේ මොකද කරන්න කියලා හිතීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවය මේ මොහොතේ සතිය තියාගෙන ඉන්න. මැරෙන්න යන තරමටම අමාරුවක් තියෙනවා. ඒකයි සතිය කියන්නේ. මට මතකයි මම හිතන්නේ කවුරු හරි මම හිතන්නේ සවනද කොහෙද කියලා කිව්වා මැරෙන්න ගියා. ඒ මැරෙන්න යද්දි අඬ වාර්තා වුණේ. මොකද මේ දැන් මැරෙන්න යනවා. මේ මැරෙන්න යන එකට හිත තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් මේ එතකොට අපිට මරණය හරහා යන්න පුළුවන්. මරුණත් සතිමත්. මං හිතන්නේ මං ගිය සැරේද කොහෙද කිව්වා උදාහරණයක්
ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ගෝල ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට දීපු මට ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම මතක නැහැ සීගිරියේ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේ නම උන්වහන්සේට බඩේ අමාරුවක් ඇතිලා බිම පෙරලි මේ ඉන්නවලු පර්යංකේ කරන්න බැයිලු ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා කිව්වලු ඉවසපන් කියලා. ඕකද මම කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ කඳ කෙලින් කරගෙන ඉවසා දරාගෙන හිටියලු බඩේ අමාරු. කොච්චර ඉවසා දරාගෙන හිටියද කියනවා නම් අරකට හිත දාගෙන ඉඳලා බඩ පැලිලා මැරුණා. මැරලා තියෙන්නේ අනාගාමී. ඒ හින්දා මේ මොහොතට සතිය තියන් ඉන්නවා නම් ලෙඩා මලක් බඩ සුද්ධයි. මෙහෙ කට්ටිය නම් දන්නේ නැහැ මෙහෙ කට්ටිය නම් ඔය කොරෝනා කියලා සර්ටිෆිකේට් එක දෙයි කොරෝනා වලින් මැරුණා කියලා. ඒ වුණාට මැරෙන මිනිස්සු දන්නා බඩ සුද්ධයි. මේ ඒ වගේ මෙහෙ එක කාලයක් දැන් කාලයකට ඉස්සෙල්ලා අපේ එක යාළුවෙක් කිව්වා එයා භාවනා කරපෙද්දී කකුල රිදෙනවලු ඒ කකුල එක තැනක් රිදෙනවලු ඉවසා හිටින්න බැරි තරමට. එයා දත්මිටි කාගෙන ඉඳලා බෙල්ල එක වදිනාට පස්සේ ඉමීට කකුල උස්සලා බැලුවා. එතකොට කැරපොත්තෙක් ගියාලු කකුලේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරලා කකුල බලපුවම කකුලෙන් කෑල්ලක් කාලා. එතකන් ඒකට හිත තියාගෙන ඉඳලා. ඉතින් ඒ වගේ මේ මොහොතේ තියෙන මොන තත්ත්වේ වුණත් ඒක මේ සමහරවිට අපිට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකට හිත තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම් එන හිත තියාගෙන ඉද්දී පුළුවන් තරම් සතුටු සිතෙන් දියන්න බලන්න. මේ මම වෙලා තියෙන්නේ මේ දින්න බැරි වේදනාව. ඒ වේදනාව මම පිළිගන්නවා. එතකොට තමන් පිළි අරගෙන තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි අපිව පිළි අරගෙන ජීවත් වුණාම මේ හරි පහසුයි. තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්න. ඒක තමයි මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. ඒ මෛත්‍රී හිතෙන් හිටියහම ඉතින් නිකම්ම ඒතර ටික සිද්ධ වෙනවා. ආව ප්‍රශ්නෙට දන්නේ මම උත්තරේ. ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ලොකු වේදනාවක් තියෙනවා නම් මම ඒ ගැන සිහියෙන් හිටියනම් හරිනේ කියන්නේ දැන් heart attack වගේ ආවා කියමුකෝ පපුවට රිදෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒ වේදනාව ගැන මම මේ සතියෙන් හිටියනම් හරිනේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. ඔව්. ඔව්. දැන් මම අහනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. ඇයි heart attack එනවා කියන කතාව දන්නේ නැති? උදාහරණයක් හැටියට නැත්නම් ඒ වගේ අත්දැකීමක් උදාහරණයක් හැටියට දැන් තියෙන වයසත් එක්ක ලෙඩවලුත් එක්ක අපිට කියන්න බෑනේ මොන විදියට මරණය ළඟා වෙයිද කියලා. එහෙම වුණොත් කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා මම උපදේශයක් ඔබ වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අපිට සාමාන්‍ය තත්වයෙන් තොර මොනම දේ සිද්ධ වුණත් අපි විශේෂයෙන් සතිමත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සතිය නිකන් මෙතනට එනවා. අපිට ආවට පස්සේ තියෙන එකට අනුග්‍රහ කරන්න. අයියෝ දැන් මේ මට මොකද වෙලා තියෙන්නේ මට විතරද මේවා වෙන්නේ කියලා උඩපනින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් වේදනාවක් ආපු ගමන් මොනම වේදනාවක් හරි heart attack එකක් හරි කකුල කැපිලා හරි ගලක හැප්පිලා මොක ආපු ගමන් අපිට හිත එතනට යනවා. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා සතිය දාගෙන අපි ඊට පස්සේ තියෙන එතනට සතිය ආවට පස්සේ සතිය පිරිසුදු කරනවා. සමහරවිට සතිය එන්නේ තරහත් එක්ක, වෛරයත් එක්ක, ක්‍රෝධයත් එක්ක. එහෙම තියෙන එක පොඩ ඒක පිරිසුදු කරගන්න. තරහ, වෛර, ක්‍රෝධ එක්ක දුක එක්ක ආවනම් මගේ සතිය දුකෙන් තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. එතකොට දුක කැලල හිමීට හැලවිලා ගිහින් සතිය ඉතුරු වෙනවා. තරහෙන් ආවනම් මම දැන් මේක එක තරහෙන් ඉන්නේ කියන එක දැනගන්න. එතකොට තරහ කැලල හැලිලා සතිය ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේ මේ තමන්ට තමන්ව පිළිගන්න විදියක් හදාගන්න ඔය කියපු කතාව හරි. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. එහෙනම් අපි වැඩසටහනේ නිමාව සටහන් කිරීම සඳහා මේ වෙන මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? right. නෑ.
හොඳයි. නිමාව සටහන් කිරීම සඳහා මේ වැඩසටහන් මේ ආකාරයට සම්බන්ධීකරණය කරලා සංවිධානය කරලා ටිකින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ හැකියාවන් හින්දා නෙමෙයි, විශාල පිරිසක් මේවට සම්බන්ධ වෙන නිසා. ඒ හින්දා මේ බුද්ධ වචනය අපිට ගෙනල්ලා මෙහෙම ඉදිරියට යන්න හේතු සාධක වෙන උදව් උපකාර කරපු සියලුම දෙනාට අපි අපේ ධනාත්මක කම්පන චංචල වේග අනුමෝදන් කරමු, බෙදා හදාගමු. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම තිලෝගුරු අමාමෑණිය පෙරම් පුරණා කාලේ ඉඳලා යම් සත්වයක කුසල් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින සියලුම සත්වයින්ට බුද්ධ වචනය තිලෝගුරු අමාමෑණියන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ අපිට දක්වා මේ බුද්ධ වචනේ ගෙන්නේ යම් සත්වයක මහන්සි වෙලා පින් බලාපොරොත්තු සිටින සියලුම සත්වයින්ට පන්සලේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා රත්තුන් වහන්සේලා රැක බලා ගන්නා සියලුම පින්වතුන්ට, ඒ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ රැක බලා ගන්නා සියලුම පින්වතුන්ට, සංවිධානය කරන්න මහන්සි වෙන සියලුම මහත්මයාටත් මේ වගේ දේවල් කරගෙන යන්න අපිට උදව් උපකාර කරන අපේ ගෙවල් වලින් අම්මලා තාත්තලා දුව දරුවෝ මුසමියන්ට මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ ශාසන තමන්ගේ සංසාරي කැටි කර ගන්නවා වගේම ශාසන කටයුත්තක් කරන සියලුම මහත්මයා මහත්මීන්ට ඒ වගේම මේවා දැකලා සාදු කියලා ප්‍රීතියටපත් වෙලා ප්‍රමෝදයටපත් වෙලා අනුමෝදන් වෙන යම් සත්වයක් වේනම් මනුෂ්‍ය වේවා දුර වේවා ළඟ වේවා සියලුම සත්වයින්ටත් මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් ඉත්තාවතාදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු. ඉත්තාවතා ච අම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉත්තාවතා ච අම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉත්තාවතා ච අම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.